గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలు నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కి దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేక ఏవి ఇప్పుడు చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun
ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు టీవీ9 స్టూడియోస్. నమస్తే, థ్యాంక్ యూ. దీస్ డేస్ మనం వింటున్నాం ఈవెన్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆల్సో యూనివర్సిటీస్ ఆర్ కాలేజెస్ టైఅప్స్ విత్ ఇండస్ట్రీస్ అని. కానీ 20 years బ్యాక్ మీరు సన్ ఇంటర్నేషనల్ని స్థాపించే ముందు, ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ముందు వీటన్నిటి గురించి ఎలా ఆలోచించారు? డెఫినెట్గా మాకు గ్రేట్ అబ్దుల్ కలాం గారి ఇన్స్పిరేషన్ అండి. ఆయన ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఇన్ 2000sలో వెన్ వీఆర్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ కాలేజ్ అన్నప్పుడు వీ గాట్ హిస్ మెసేజ్ అండి. అంటే ఆయన ఒక ఐఐఎమ్స్లో అడ్రస్ చేస్తూ పిల్లలు ఇండియన్ స్టూడెంట్ కల్చర్ ఎలా ఉందంటే చాలా బాగా చదువుతున్నారు, చాలా మంచి బుకిష్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. 90%, 95% ఇంటర్లో అయితే కనుక 98-99% కూడా వచ్చే పిల్లలు ఉన్నారు మనకి. బట్ ఈ పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయినాక ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు వాళ్ళకి ఒక 1 year ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అని కానీ లేకపోతే ఒక ప్రొబిషన్ పీరియడ్ అని కానీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి ఒక 1 year వేస్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఇండస్ట్రీస్కి, ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఒక 1 year వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది. మనీ కూడా చాలా ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే స్టూడెంట్ చదువుకునేటప్పుడే కనుక అతనికి ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని చెప్పి ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఎంతో దూరదృష్టితో చెప్పడం జరిగిందండి. మేము ఎప్పుడైతే కాలేజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నామో వీ హ్యావ్ టేకెన్ దట్ యాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట. నిజంగానే కదా, స్టూడెంట్ని చదువుకునేటప్పుడే మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తే ఆ స్టూడెంట్కి ఒక 1 year టైం వేస్ట్ అవ్వదు. అలాగే ఉద్యోగం ఇచ్చే ఎంప్లాయర్కి కూడా 1 year టైం వేస్ట్ అవ్వదు, అలాగే మనీ కూడా వేస్ట్ అవ్వదు. సో ఇమీడియట్గా స్టూడెంట్ ఒక ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళినప్పుడు, కెరియర్ ఓరియంటెడ్ ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి వెంటనే పర్ఫామ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బాగా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు వెంటనే శాలరీ హైక్స్ ఉంటాయి, అలాగే ప్రమోషన్స్ ఉంటాయి అన్నది చాలా గమనించి చాలా పెద్ద సైకాలజిస్ట్తో మాట్లాడటం జరిగిందండి, ఎకనామిక్స్తో మాట్లాడటం జరిగింది, ఇండస్ట్రియల్ పీపుల్తో మాట్లాడటం జరిగింది. ఇవన్నీ మాట్లాడి ఒక టీమ్ లాగా ఏర్పరిచి ఒక స్టూడెంట్, ఒక ఇంటర్ అయిపోయిన స్టూడెంట్ ఎంత టైము అతను కాలేజ్కి వచ్చి టైం స్పెండ్ చేయడానికి అతను కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతాడు. తర్వాత కొంత ఒక 1 hour, 1.5 hour, 2 hours అతనికి రెస్ట్ ఇచ్చినాక మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి పంపించి వర్క్ చేయాలంటే అతని ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఎలా ఉంటుంది, మెంటల్ స్ట్రెంత్ ఎలా ఉంటుంది, వీటన్నిటి మీద రీసెర్చ్ చేసి మేము 20 years బ్యాక్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అని మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఐఐపి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ అండి, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఒక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి స్టూడెంట్ వర్క్ చేయించాలి. ఆ వర్క్ మూలంగా అతనికి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వాలి, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి, మంచి ఎక్స్పోజర్ రావాలి. అన్నిటికీ మించి స్టూడెంట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయినప్పుడు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఎలా తీసుకుంటున్నాడో తను వర్క్ చేసిన కంపెనీ నుంచి ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకుని ఆ రెండింటిని రెజ్యూమ్లో యాడ్ చేసుకుంటే ఇమీడియట్గా అతనికి జాబ్స్ ఎలా వస్తాయి, జాబ్ రాగానే ఒక స్టూడెంట్ ఒక ఎంప్లాయ్ అవ్వగానే ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాడు, ఎంత బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేస్తాడు, ఒక ఎంప్లాయర్ని ఎంత సాటిస్ఫై చేస్తాడు, దాని మూలంగా అతనికి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది. పక్క కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్కి మన కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్కి ముందే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇతనికి ముందు ఎందుకు మంచి ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మేము చాలా బ్రహ్మాండంగా రీసెర్చ్ చేసి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ 20 years నుంచి వీఆర్ డూయింగ్ దట్ అని. అందుకే మా స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకే వాళ్ళకి మంచి ఉద్యోగాలు చేతిలో ఆఫర్ లెటర్స్ ఉంటున్నాయి. అలాగే
మంచి పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. దాని మూలంగా వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక 20-25 సంవత్సరాలకి అతనికి కెరియర్ స్టార్ట్ అయితే అతను 30 సంవత్సరాలకి లక్షల జీతాల్లోకి ప్యాకేజ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఒక మేనేజర్ అయ్యే స్కిల్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి అతనికి వెంటనే ప్రమోషన్స్ కూడా ఒక 1 year 2 years ఎక్స్పీరియన్స్లోనే మంచి మంచి ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే అంటే ఇలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయకపోవటం మూలంగా ఏమవుతుందంటే అండి, స్టూడెంట్కి చదువు పూర్తయినాక మళ్ళీ వేరేగా ఒక 1 year అతనికి ట్రైన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు. బట్ మన దగ్గర అయితే అలా కాదండి. చదువుకునేప్పుడే స్టూడెంట్ ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తాడు, చదువుకునేటప్పుడే స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాడు, చదువుకునేటప్పుడే అతను ఆల్మోస్ట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు కాబట్టి అతను జీతం లాగా ఎవ్రీ మంత్ స్టైఫండ్ 10,000 నుంచి 25,000 రూపీస్. యూ డోంట్ బిలీవ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ 30-35,000 ఆల్సో యాజ్ అ స్టైఫండ్ అండి. సో ఇంత స్టైఫండ్ సంపాదిస్తున్నారండి. అంటే సంవత్సరానికి 3 లక్షల రూపాయలు 4 లక్షల రూపాయలు అంటే జీతాలు కూడా అంతంత వస్తాయో రావో తెలియదు. స్టైఫండ్ రూపంలోనే మా పిల్లలు అంత సంపాదించడం జరుగుతుందండి. అండి కాలర్ ఉన్నారండి, వారితో మాట్లాడదాము. మస్తాన్ గారు గుంటూరు నుండి. నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే మస్తాన్ గారు. సార్ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలండి. చెప్పండి. ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. అంటే మీ సన్ నెట్వర్క్ సంబంధించి ఇప్పుడే ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నా అండి. అయితే ఆన్లైన్లో ఏమైనా ఉందండి ఇది? సార్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడూ కూడా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఆన్లైన్లో కానీ చేయాలని ఆలోచన పెట్టుకోవద్దండి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ప్రాక్టికల్స్ థియరీ కంటే కూడా ప్రాక్టికల్స్ అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. అలాగే ఒక ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీరు ఆన్లైన్లో అసలు మీరు నేర్చుకోలేరండి. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే కంపల్సరీగా కాలేజ్కి వచ్చి కాలేజ్లో అటెండెన్స్ కూడా బాగా మెయింటైన్ చేసి అంటే మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తేనే చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్స్తో పాటు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన క్లాసెస్, అలాగే కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ అంటే ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, హిందీ ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తాం. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే క్లాస్కి రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. సో ఎప్పుడు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎస్పెషలీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన స్కిల్స్ మీద ఆధారపడే కోర్సెస్ ఏ కోర్సెస్ అయినా కానీ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఏది కూడా ఆన్లైన్ డిస్టెన్స్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేయొద్దండి. ఇది డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్లైన్ తప్పని నేను అనట్లేదు. అదేంటంటే సర్టిఫికేషన్ కోసం ప్రమోషన్స్ కోసం ఒక ఏజ్ దాటిపోయిన వాళ్ళ కోసం ఆన్లైన్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ బాగుంటుంది కానీ బట్ నాట్ ఇన్ ద యంగ్ ఏజెస్ అండి. చదువుకునే వయసులో పిల్లల్ని కాలేజీకి పంపించి చదివించడమే చాలా ఉత్తమం అండి. అండి మరో కాలర్ ఉన్నారండి, వారితో మాట్లాడదాం. కనకరాజు గారు మచిలీపట్నం నుండి. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. నమస్తే కనకరాజు గారు. పాప ఇంటర్నెట్ అయ్యిందండి. ఓకే సార్. అదే మన దగ్గర బిఎస్సి కోర్సులో ఏదో నమ్మకం ఉంటుంది కదా సార్. అవును సార్. పాప ఎంపీసీ అయినా బైపీసీ అయినా చదివితే మీకు విశాఖపట్నంలో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్కి అర్హత ఉంటుందండి. సో ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చేయొచ్చు. అదే హైదరాబాద్లో జాయిన్ చేయాలంటే కనుక ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే కనుక హైదరాబాద్లో అవ్వదు. ఎందుకంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఇక్కడ బైపీసీ చదివిన పిల్లలకు మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అయితే కనుక మీకు బైపీసీ అయినా ఎంపీసీ అయినా రెండింటికి యూ విల్ బి క్వాలిఫైడ్ అన్నమాట. సో పాప ఎంపీసీ చదివినా బైపీసీ చదివినా మీరు అక్కడ జాయిన్ చేయొచ్చు. మీకు ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఒక క్యాంపస్ ఉందండి, ఒక కాలేజ్ ఉంది. అలాగే సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో కూడా ఒక కాలేజ్ ఉందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా ఓల్డ్ ప్రోగ్రామ్, చాలా కాలం నుంచి ఉంది కదండి. దీంట్లో కొత్తదనం ఏముంది అని చెప్పి మీరు అనుకోవచ్చు. ఇది మేము ప్రొఫెషనల్ వేలో మేము డిజైన్ చేసి ఏందో యూనివర్సిటీ వాళ్ళే సిలబస్ కరికులం ఇస్తారు. కానీ ఎక్స్ట్రాగా స్టూడెంట్కి కావాల్సిన బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఈ ఎక్స్ట్రా అంటే మనం ఇచ్చే కరికులం మూలంగా, సిలబస్ మూలంగా, ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ మూలంగా, ఇంటర్న్షిప్స్ మూలంగా స్టూడెంట్కి ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, ఎంత బ్రహ్మాండమైన శాలరీస్ వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలండి మీరు. ఇవన్నీ తెలుసుకుని ఈ కోర్సు 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఈ కోర్స్ అయిపోయినాక ఉద్యోగాలు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఎందుకు వస్తున్నాయి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఎందుకు వస్తున్నాయి, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ మున్సిపల్ కార్పొరేషను లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎందుకు వస్తున్నాయి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏ సెక్టర్స్లో వస్తాయి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ప్రైవేట్ జాబ్స్ అయితే కొన్ని వేల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయండి పిల్లలకి. చాలా ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో అవ్వచ్చు, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో అవ్వచ్చు, ఇలా చాలా ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అంటే మీరు ఒక్కసారి విశాఖపట్నం కాలేజీకి విజిట్ చేయండి. అడ్మిషన్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతున్నాయి. August 3rd week నుంచి క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ లోపు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుని పాపని August 3rd week నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి అటెండ్ అయ్యేటట్టు చూడండి. మరో కాలర్తో మాట్లాడదామండి. మహబూబ్ నగర్ నుండి పల్లవి గారు. నమస్తే అండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ పల్లవి. సార్ నాకు ఇలా బీబీఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. బీబీఏ స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్?
బీబీఏలో స్పెషల్ మొత్తం టోటల్గా మొత్తం 3 సంవత్సరాలు 6 సెమిస్టర్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఉంటుందమ్మా ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దీంట్లో మీకు ఏంటంటే చాలా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, 36 మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. వాటిల్లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చి మీకు మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్ అనమాట. ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వీటి మీద చదువుతారు కాబట్టి రేపొద్దున మీరు ఎంబీఏ చదివేటప్పుడు స్పెషలైజేషన్స్ కింద ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ ప్లస్ ఐటీ అన్నది కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్లో మీరు ఏదైనా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ ఎంబీఏ లెవెల్లో చేయాలనుకున్నప్పుడు చాలా ఈజీ అయిపోద్ది. సో బీబీఏ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎనీబడి అనమాట. ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఏ ఆర్గనైజేషన్కైనా మీరు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అలాగే మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సో అందుకనే మీరు ఈ కోర్స్ చదివినాక ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లోకైనా మీరు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు కాదు, 100% కాలేజే ఇప్పిస్తుంది మీకు ఉద్యోగాలు. సో ఒకసారి మీకు సబ్జెక్ట్స్ అన్ని 36 సబ్జెక్ట్స్ ఏవే ఉంటాయో తెలుసుకోవాలంటే ఒకసారి వెబ్సైట్ sun.edu.in అని చెప్పి వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కూడా ఉంటుంది, బీబీఏలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం స్పెషలైజేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇలాంటి 3 స్పెషలైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో దాంతోపాటు జనరల్ బీబీఏలో కూడా సబ్జెక్ట్స్ ఏ ఉంటాయి, ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ వెంటనే మీరు కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. కౌన్సిలర్స్, హెడ్స్ కాలేజ్లో అవైలబిలిటీగా ఉంటారు అడ్మిషన్స్ టైంలో. సో మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా మీరు కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయ్యి మీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ అండి. ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు బేసిక్గా? అంటే ఇంటర్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, లేదా డిగ్రీ అయిన తర్వాత వస్తే కనుక ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి 2 కాలేజీలుగా అఫిలియేషన్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్, 2 డిగ్రీ కాలేజెస్ అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్కి వచ్చేపాటికి మీకు 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది. కానీ ఇంటర్మీడియట్తో ఆపకూడదండి, కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో 2+3 టోటల్గా ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. 2+3 5 years ప్రోగ్రామ్. కానీ స్టూడెంట్స్ 4 years కరికులం ప్రకారం 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు. కరికులం ప్రకారం లాస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. అలాగే పేరెంట్స్ ఓన్లీ కాలేజ్కి వచ్చిన 4 yearsకి మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. అలా 5 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక ప్లేస్మెంట్ మేమే ఆఫర్ చేస్తామండి. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలకు కానీ, ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్గా ఉన్న పిల్లలు కానీ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్నే మనం బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలకి. అలాగే డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. ఇది డిగ్రీ కానీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు చాలామంది వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్. ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా అధికంగా వస్తున్నాయండి. చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా. కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, దుబాయ్ ఇలాంటి కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. సో లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయి. అందుకనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. కానీ డిమాండ్ ఉంది కదా అని చెప్పి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మాత్రం జాయిన్ అవ్వకూడదండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే ఒక స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్, అంటే క్రియేటివిటీ ఉండాలి, ఒక అభిరుచి ఉండాలి పిల్లలకి, ఒక మంచి పర్సనాలిటీ ఉండాలి, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉన్న పిల్లలు తీసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అలాగే డిగ్రీకి వచ్చేపాటికి మనకి ఇంటర్ తర్వాత బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, దాంట్లోనే స్పెషలైజేషన్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కూడా డిగ్రీ కాలేజెస్లో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే మాస్టర్స్లో వచ్చేపాటికి జనరల్ ఎంబీఏ ఉంది. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ స్పెషలైజేషన్తో ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన కాలేజీలో డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ కూడా చేయొచ్చు అండి. అంటే ఈ 4 ఏదైనా 2 స్పెషలైజేషన్స్ తీసుకోవచ్చు. సో దట్ స్టూడెంట్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్ మోర్ అండి. అయితే ఎంబీఏ బీబీఏకి ఎలాంటి ఫ్యూచర్ ఉంటుందంటారు? ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? ఎంబీఏ బీబీఏ అన్నది ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా ఎవర్ గ్రీన్ అనమాట. ఇది బాగా సీరియస్గా చదువుకుని మంచి ఇంటర్న్షిప్స్ చేసి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుని, మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేసుకుని, మంచి ఎంటర్ప్రైనింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే స్టూడెంట్స్కి ఉద్యోగాలు చేయటమే కాదండి, రేపొద్దున మంచి మంచి స్టార్టప్ కంపెనీస్ పెట్టే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ మంచి మంచి కంపెనీస్ని స్టార్ట్ చేసి 20 నుంచి 10 మంది నుంచి 20, 30, 100 మంది దాకా ఎంప్లాయ్మెంట్ వీళ్ళే క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయటం మూలంగా, బీబీఏ ఎంబీఏ చేయటం మూలంగా చాలా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. అందుకనే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే ఎనీ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ వీళ్ళు చదివే స్పెషలైజేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అండి. ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా అసలు ఆర్గనైజేషన్స్ నడవు. సో అందుకనే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లోకి పిల్లలు చొచ్చుకుపోయే అవకాశం ఉంది, ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. కాలర్ ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. లహరి గారు గుంటూరు నుండి. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. హలో. నమస్తే లహరి గారు. సార్ అది పాపది బైపీసీ కంప్లీట్ అయింది సార్. వెరీ గుడ్ అండి.
అది బైపీసీ తర్వాత ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ కాలేజ్లో? అవునండి, మన దగ్గర బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుద్ది. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు చాలా ఎక్కువ శాతం జాయిన్ అవుతున్నారు. క్లాస్లో 80% ఆడపిల్లలు ఉంటారండి. సో వాళ్ళకి కంఫర్ట్ లెవెల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే కాదండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ చదివిన పిల్లలకి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు, అంటే స్టార్టింగ్ శాలరీసే 25,000 30,000తో మంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో అండి, అపోలో, కేర్, యశోద ఇలాంటి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ లైక్ రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్, అరబిందో, దివీస్ ఇలాంటి ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో వస్తున్నాయి. అలాగే క్యాడ్బరీస్, ప్యార్లే, నెస్టే లాంటి ఇండస్ట్రీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తున్నాయి. తర్వాత కొంతకాలం వీళ్ళు ఉద్యోగం చేసినాక, జాబ్ చేసినాక, కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక వీళ్ళే ఓన్ క్లినిక్స్ పెట్టుకుని, అంటే ఒక ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ ఎలా అయితే సొంతగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో ఈ పిల్లలు కూడా అలా ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం ఉందండి. చాలా పెద్ద పెద్ద అంటే ఫిలిం యాక్టర్స్కి కానీ, స్పోర్ట్స్ పీపుల్కి కానీ, పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్కి కానీ వాళ్ళ రోజున పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని పెట్టుకుని వాళ్ళు ఎలా హెల్త్ని మెరుగుపరచుకోవాలి, ఎలా బ్రహ్మాండమైన ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అన్నది చాలా ఎక్కువ ఆలోచనలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. కాబట్టి వీళ్ళకి చాలా మంచి శాలరీస్ ఇచ్చి హైర్ చేసుకుంటున్నారండి. అసలు కొంతమంది డైటీషియన్స్ అయితే యూ డోంట్ బిలీవ్ మంత్లీ అరౌండ్ 5 lakhs 6 lakhs రూపీస్ కూడా సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు డైటీషియన్స్ వాళ్ళ రోజున హైదరాబాద్, విశాఖపట్నంలో. సో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, ఎస్పెషలీ బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి. ఇంటర్న్షిప్స్ గురించి మాట్లాడితే ఈ స్టూడెంట్స్కి ఏ కంపెనీస్లో ఆఫర్ చేస్తున్నారు, అలాగే ఏ కంపెనీస్తో మీకు టైఅప్స్ ఉన్నాయండి? ఫ్రమ్ 2004 వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే స్టార్టింగ్ డే నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇనీషియల్గా మేము 5-6 హోటల్స్తోనూ ఒక 10 కంపెనీస్తోనూ మేము టైఅప్ అయితే ఇవాళ రోజున థౌజండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో మన స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారండి, ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తున్నారు, అలాగే వర్క్ చేస్తున్నారు. ఆఫ్టర్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్ దే గాట్ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట. ఇవాళ రోజున ఏంటంటే అండి, మన దగ్గర 20,000 మంది స్టూడెంట్స్గా పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళారు. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ 8,000+ స్టూడెంట్స్ మనకు ఇప్పుడు ఆల్ 9 క్యాంపసెస్లో ఉండి చదువుకుంటున్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవ్వాలంటే 1-2 కంపెనీస్ చాలవండి. వీళ్ళకి థౌజండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రతి కంపెనీకి వాళ్ళ స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలను బట్టి, స్టూడెంట్ యొక్క అభిరుచిని బట్టి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఏ ఆర్గనైజేషన్లో ఇంటర్న్షిప్ చేయాలనుకుంటున్నాడో అలాంటి చాయిస్ స్టూడెంట్కి ఇచ్చి ఆ ఆర్గనైజేషన్కి పంపించే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఈవెన్ దో అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ రైల్వేస్లో అవ్వచ్చు, లేకపోతే కనుక టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. అలాంటి పిల్లలకి ఇంటర్న్షిప్స్ చేసాక అక్కడ ప్లేస్మెంట్ రావడం జరుగుద్ది. అలాగే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే కనుక ఇంకా విప్రో, టీసీఎస్ లాంటి ఐటీ కంపెనీస్, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లైక్ జిఎంఆర్, జీవీకే ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్, ఎమిరేట్స్, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అంటే దే ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనమాట. డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించి, డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ సంబంధించి పిల్లలు వాళ్ళ అభిరుచి, వాళ్ళ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్కి ఏ కంపెనీస్ వస్తుంటాయి? లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు, వాళ్ళ శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఇవన్నీ యాక్చువల్గా అండి, ఆఫ్టర్ కోవిడ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగిందండి. అంటే అంతకు ముందు కూడా ఉండేది, బట్ కోవిడ్ టైంలో 2 years కొంచెం డౌన్ అయింది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేసిన పిల్లలకి శాలరీస్ కొంచెం తక్కువ, ఉద్యోగాలు రావడం అనేది కొంచెం కష్టమైంది. బికాస్ ఎవ్రీబడి నోస్ చాలా హోటల్స్ క్లోజ్ చేశారు. ఆ 2 years అన్నది అసలు ఎక్కడ ఆపరేషన్స్లో కూడా లేని టైం ఉంది కాబట్టి. బట్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్, మీకు పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత విపరీతమైన ఆపర్చునిటీస్ అండి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ విపరీతంగా వస్తున్నాయి. ఇవాళ రోజున మీరు లాజిస్టిక్స్ తీసుకుంటే యూ టేక్ ఎనీ ఎంబసీ అండి, అమెరికన్ ఎంబసీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా ఎంబసీ అవ్వచ్చు, యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఎంబసీ అవ్వచ్చు, ఏ ఎంబసీ చూసుకున్నా ఇవాళ రోజున సాఫ్ట్వేర్ చేసిన పిల్లల కంటే, కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన పిల్లల కంటే కూడా ఉద్యోగాల కోసం బయటికి వెళ్ళిన పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలే అండి. సో అందుకని చెప్పి నేను అనేది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం చాలా ఈజీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి పాస్ అవ్వటం చాలా ఈజీ, ఉద్యోగం సంపాదించడం చాలా ఈజీ, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ సంపాదించడం కూడా చాలా ఈజీ. కానీ ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి, ఆ ప్రొఫెషన్లో చాలా బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలంటే మాత్రం రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చి, కాలేజీలో మీకు థియరిటికల్ క్లాసెస్తో పాటు ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్, అలాగే మీకు పర్సనాలిటీకి సంబంధించిన క్లాసెస్ చాలా ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిలన్నిటికి అటెండ్ అవ్వటం, అలాగే మీకు స్టూడెంట్ ఏంటంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆ వర్క్ కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ పరంగా చాలా బ్రహ్మాండమైన సీరియస్నెస్తో వర్క్ చేస్తే స్టైఫండ్ రూపంలోనే 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా సంపాదించడమే కాకుండా స్టూడెంట్కి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. దాని మూలంగానే స్టూడెంట్స్కి ఇంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయి.
వస్తుందండి. ఇకపోతే డిగ్రీ వైపు కూడా ఈవెన్ దో బీబీఏ, బీఎస్సీ, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్, ఈవెన్ దో బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అనగానే ఏమనుకుంటారంటే చాలా కాలేజీలో ఆఫర్ చేస్తున్నారు కానీ దీంట్లో గొప్పతనం ఏమంటారు. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళకి కూడా మనం ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ని బట్టి ఇంటర్న్షిప్స్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి వీళ్ళకి ఐటీ సెక్టర్స్లోను సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోనూ ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. స్టార్టింగ్ శాలరీస్ 40,000 50,000 రూపీస్ శాలరీస్ వస్తున్నాయి. సో బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్పి కూడా చిన్నగా తీసుకోవద్దు. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో అది ప్రొఫెషనల్గా తీర్చిదిద్దాం కాబట్టి ఈ ఐఐబి ప్రోగ్రామ్ మూలంగా స్కిల్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేస్తాం కాబట్టి వీళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ అనేది చాలా ఈజీ అవుద్ది. అలాగే వాళ్ళ కెరియర్లో వాళ్ళు చాలా బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉందండి. దెర్ ఆర్ సో మెనీ కాలేజెస్ అవుట్ దేర్, కానీ ఒక్క కాలేజీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏ క్రైటీరియాని కన్సిడర్ చేసుకోవాలంటారు? డెఫినెట్గా సిలబస్ అన్నది ఏంటంటే ఏ కాలేజ్కైనా ఆ అఫిలియేటెడ్ యూనివర్సిటీ ఇస్తుందండి ఆ సిలబస్ కరికులం. బట్ ఆ కాలేజ్ ఏంటంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా స్టూడెంట్కి బెనిఫిట్ ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్స్ట్రాగా స్టూడెంట్కి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇస్తున్నారు, అతని కెరియర్లో బ్రహ్మాండంగా అంటే హైట్స్కి రీచ్ అవడానికి అతనికి ఎలాంటి పుష్ చేస్తున్నారు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అవన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే కాలేజ్కి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉన్నారు, ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్మెంట్ అయ్యారు, ఎందుకు ప్లేస్ అయ్యారు, వాళ్ళంత పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ అంత పెద్ద పెద్ద జీతాలతో, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. అంటే సో అడ్మిషన్ తీసుకునే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా మా క్యాంపస్ని విజిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూడాల్సిన అవసరం ఉంది, హెడ్స్తో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే వైస్ వర్స మా టీముకు కూడా స్టూడెంట్ యొక్క అభిరుచి, స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలు, స్టూడెంట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, పేరెంట్స్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ టైడ్ అప్ లైక్ ఇండస్ట్రీస్తో టైడ్ అప్ అయిన ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి వీళ్ళు మా దగ్గర చదువుకుంటమే కాదు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఒక చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. సో అందుకనే వైస్ వర్స స్టూడెంట్కి కాలేజ్ నచ్చాలి, కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్కి కూడా స్టూడెంట్ కూడా నచ్చాలి కాబట్టి ఈ ఒక పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందండి. ఆ ఇంటర్వ్యూ త్రూగా మేము అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రైట్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్పెషాలిటీస్ అండ్ కోర్సెస్, వాటి ఫ్యూచర్ అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి మాకు వివరించడం. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లేస్. అప్డేట్స్ కొనసాగుతాయి, చూస్తూనే ఉండండి టీవీ9.